प्रथमरु टिके सजग न हेई पछरे काहींकी कांदिबा, पछरे काहींकी कांदिबा। पैसा पडुनी समय जाउनी सुजोग काहींकी छाड़िबा, सुजोग काहींकी छाड़िबा। कुआडे न जाई घरे बसी बसी रोगर निदान जानिबा। फोनटिए करियो बा चिठी लेखि आस 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 आमे डाक्तरंकु पचारि बुझिबा, डाक्तरंकु पचारि बुझिबा, डाक्तरंकु पचारि बुझिबा। श्रोता बंधु नमस्कार, स्वागत आपण मानकु आजिर डाक्तरंकु पचारि बुझिबा कार्यक्रम को। कुहा जाए आखि आमर अमूल्य संपद। आमे आखि जोगु एई सुंदर पृथ्वी को देखिपारू। तेणु आखि को सब बेले सुस्थ और निरोग रखिबा पई आमे निजे प्रथमे सचेतन हेबा आवश्यक। बेले बेले विभिन्न प्रकार रोग जोगु आखि मध्य प्रभावित होइथाय एवं आखिरे मध्य विभिन्न समस्या देखा देइथाय। सेथिबें डाक्तरंको परामर्श नेई चिकित्सित हेबा निहाती जरूरी। तेबे आज एई परिप्रेक्षी रे हमर आलोचनार विषय रहिछि रेटिनोपैथी। ए संपर्क रे आलोचना करिसेंती डाक्टर सिद्धार्थ दास एवं तांको सहित आलोचना रे अंशग्रहण करिसेंती निर्माल्य ओझा। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आज हमर आलोचनार विषय रहिछि रेटिनोपैथी। तेबे ए संपर्क रे जानिबा पूर्वरु रेटिना कोन से संपर्क रे हम जानिबा एवं एहर काम कोन से संपर्क रे कहंतु। हमर चक्षुर तीनोटी मुख्य आवरण अछि, आज्ञा, जाकू यथाक्रमे स्क्लेरा, करोइड एवं रेटिना। ए रेटिनाटी होछि आखिर सबुठारु भीतर लेयर एवं यह देखिबा पय हमर मुख्यतः सहाय्य करे। यह स्नायविक लेयर एवं यह अति संवेदनशील लेयर आखिर। एई लेयरटी जहाँ सब देखुछु आमे मनुष्यर रूप कि जेकोन जिनसर वस्तु तार रंग ए सबुथिर निर्भर करे रेटिना उपरे। आज्ञा, तेणु रेटिना जेते सुस्थ थिबा मनुष्यर दृष्टि शक्ति मध्य सेते भल हुए, देखिबार क्वालिटी मध्य सेते भल हुए। आज्ञा, तेबे जो रेटिना रे कोन सब समस्या मुख्यतः देखा जाय थाए? अति संवेदनशील लेयर से रेटिनाटी एवं ये अति सूक्ष्म एवं अति पतला लेयर। आ एथिरे अनेक गुडी तंतु गुडी थाए, हाईली सेंसिटिव तंतु को कुआ हुए एवं देखिया पय जो हमर जहाँ दरकार हमर से तंतु गुडी के किछ असुविधा हेले सेथरे हमर देखिया पय असुविधा हुए। आज्ञा, तादिर अनेक गुडी ब्लड वेसल थाए एवं तार जो 10टी लेयर अछि, 10टा लेयर मिथर किछि लेयर जदि किछि हमर रोग हुए ताले हमर दृष्टि शक्ति अफेक्ट हुए। आज्ञा, तो ए रेटिनार विभिन्न रकम समस्या देखा जाए जोठी कि दृष्टि शक्ति हमर प्रभावित हुए। जेमति पिला बेले जन्मगत जदि तार किछि रोग हुए जोठी कि तार संपूर्ण तयारी न होय रेटिनाटी, ताकि कोलोमा कहंती, सेथरे मध्य दृष्टि शक्ति अफेक्ट हुए। ता छडा पिला मानकर रेटिनार कर्कट रोग एवं धीरे धीरे जेते बड़ होती लोक तेथरे किछि इन्फ्लेमेटरी रोग, किछि आघात जनित रोग एथरे मध्य रेटिना अफेक्ट हुए। आ बयस अनुसार लोक बड़ कार डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एसबू हेले मध्य रेटिनार तार देखिया शक्ति तार अफेक्ट हुए, जदि रेटिनोपैथी हुए। तेथरे जाहाकू आमे अनेक समय को डायबिटिक रेटिनोपैथी कि ब्लड प्रेशर जगु भी रेटिनोपैथी हुए, ताकू हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। एई सब नाना समस्या अछि। एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अछि जोथरे आखि रेटिनार सब विभिन्न जगह तर फुली जाए, फुली कि तार देखिबार शक्ति तार हरई थाए। इन्फ्लेमेटरी डिजीज रेटिनार हुए। एमति नानादी समस्या अछि जा द्वारा कि रेटिना अफेक्ट हुए एवं दृष्टि शक्ति मध्य ता द्वारा हमर प्रभावित होइथाय। आज्ञा, अनेक समय हमें सुनिचु जे जो मधुमेह रोगी अछंती से माने तांकर चक्षुर जत्न नबा निहाती दरकार। तेबे एई मधुमेह रोग रे चक्षुटी किभଳି भाबरे प्रभावित होइथाय? देखो तो डायबिटीज और मधुमेह रोग एटा अबिका हमर सबुठारु अधिक बा डायबिटिक कैपिटल हमर भारतवर्ष हिसाराणी। तो ये रोग रे मुख्यतः हुए कि हमर शरीर मते जति कि परिमाण रे अम्लजान बा ऑक्सीजन दरकार, हमर देहर कणिका गुडी को से ऑक्सीजन धारण करिवार क्षमता हरई थांती। हमर देह भीतर जति गुडी कि मुख्य ऑर्गन अछि, धरंतु ब्रेन, आखि, किडनी, हार्ट ए सब जिनसर हम बेसी ऑक्सीजन दरकार हुए। जेतेबेले मधुमेह रोग पई ऑक्सीजन धारण करिवा शक्ति कमी जाए सेतेबेले
यही सब अर्गान गुड़िक आफेक्ट हुए चक्षु मध्य मुख्यतः ऑक्सीजन बहुत दरकार करे रेटिना आमर बहुत आमर रक्त शिरा सब जाइए जेहेतु अम्लजान बाहन कर शक्ति कमी जाए से रेटिना मुख्यतः आफेक्ट होता है। ଯେତେବେଳେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଚକ୍ଷୁଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯାଏ? ଏଟାକୁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। କଥା ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୁଏ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିକ୍ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଭାରି କମନ ରୋଗ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ସେଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ କାହାର କାହାର ବାରମ୍ବାର ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ଉଠେ ଦେଖିବାରେ ଅସମସ୍ୟା ଚଷମା ନମ୍बर ବାର ବାର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କାହିଁକି ଦିଶୁନି ଆମକୁ ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଆଖିର ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖାଦିଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ରୋଗ ଭାରି କମନ ହୁଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି। ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରି ପାରିବେ ଯଦି କେବଳ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ରେଟିନୋପାଥି ହଉ किंवा आखिर जो नर्व अच्छी ऑप्टिक नर्व जोटा कि आम ब्रेन सागर कनेक्टेड आउ सब गुटे स्नायु ता भीतर दे जाइए आम देखापी से गुटे यदि आफेक्ट है ताहले आमर देखिबार किछिटा प्रभावित हुए जोटा कि किछिटा परमानेंट लॉस मध्य हबार आशंका थाए। तो ये जो रेटिनोपैथी हुए से रेटिनोपैथी आमर रेटिनार विभिन्न जो स्तर अच्छी रेटिनार सब भेसेल गुड़ी जाइए जो रक्त कणिका जाइए ता मध्य रक्त क्षरण होता है ताकू बेसिकली रेटिनोपैथी बोली कहू जोटी रक्तक्षरण हुए। साधारणतः देखा जाए आमर 10 वर्ष होइथिबा डायबिटिक पेशेंट मानक मध्यरु साधारणतः 50% लोकंकर किछि ना किछि परिमाण रे रक्तक्षरण होइथाय। डायबिटीज रोग 20 वर्ष होला परे प्राय 70% लोकंकर रक्तक्षरण देखा देइथाय एवं डायबिटीज रोग 30 वर्ष होला परे प्राय 90% लोकंकर रेटिनोपैथी देखा जाए। आज्ञा तबे रेटिनोपैथी टी कोन? रेटिनोपैथी होची रेटिना रे किसी किसी रक्तक्षरण हवा ताकू रेटिनोपैथी कहती। तो रक्तक्षरण जो हुए तार पुणी सिवियरिटी भी अच्छी ताकू कहवे नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी और प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। नॉन प्रोलिफरेटिव अर्थ होउची जे रेटिनार लेयर मध्य रक्त गुड़िक क्षरण होइथिबो रेटिनार लेयर को छोड़ा बाहरी के आस नथिबो जोटा कि विट्रियस भितर रक्तक्षरण होई नथिबो ताकू कहती नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। तारी मध्य विभिन्न स्टेज अच्छी आउ द्वितीयटी होची प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी जो थे कि रक्तक्षरण मात्रा अधिक होता है एवं मनीष को कला कला छाई सब दिशे जो थे कि दृश्य मध्य आफेक्ट हुए। नॉन प्रोलिफरेटिव टाइप रे मध्य जदि आम रक्तक्षरण आम रेटिनार जोटा सेंटर पॉइंट अच्छी पीतबिंदु मैक्युला कह हुए तारी पाखापाखि जदि रक्तक्षरण हुए कि रक्त जमिकी सेठी तार जलीय अंश जमी जदि जमी जाए तार सेंटर रे ताले मध्य ताकू डायबिटिक मैक्युलर एडिमा कहती जो कि आमर दृष्टिशक्ति किसी मात्र प्रभावित होता है। आउ डायबिटीज अम्लजान जो प्रवाह प्रक्रिया जो धीरे धीरे कमी कमी जाए से किसी किसी आम रक्त कणिका सुखी जाए कि माने आम डाक्तरी भाषा कह हुए कि इस्चिमिया से आम दृष्टिशक्ति प्रभावित हुए। तो यही विभिन्न भाव में रेटिनोपैथीर विभिन्न रकम प्रेजेंटेशन थाए और से भाव लोकंर दृष्टिशक्ति प्रभावित होता है। आउ अन्य कोनोसी चक्षु समस्या बा चक्षु रोग जो रही जा द्वारा कि रेटिनोपैथी मध्ये होइथाय? डायबिटीज छड़ा अन्य रोग मध्ये अछि जा मध्ये रेटिना अफेक्ट हुए जेमते हम मूलरू आलोचना करिथिलु कि ब्लड प्रेशर पई हमर अनेक समय वयस्क लोक मानकर हाई ब्लड प्रेशर रे चक्षुर शिरा गुड़िक फाटी जाए एवं ब्लीडिंग हुए सेतरे किछि हमर कुआ हुए कि रेटिनल ब्रांच वेन ऑक्लूजन कि सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन आमर गर्भावस्था जो मानकर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी कहती से आज्ञा स्त्री लोक मानकर रेटिना अफेक्टेड हुए और दृष्टिशक्ति अफेक्ट हुए। ता छड़ा किसी डिजेनेटिव कंडीशन अच्छी जमती आम वंशगत रोग अच्छी कहती माने बहुत लोक आम अफेक्ट भी हुआ अंधाकणा रोग द्वारा से कहती नाइट ब्लाइंडनेस से रेटिना अफेक्ट हुए और दृष्टिशक्ति कमी जाए। यही विभिन्न रकम रोग रे दृष्टिशक्ति आमर रेटिना रे अफेक्ट होता है। आज्ञा ए जो रेटिनोपैथी समस्याटी रही ताकू चिकित्सा केमती करा जाए? प्रथमे आम जो मान डायबिटीज रेटिनोपैथी हम जो आलोचना करूँ डायबिटीज जो मानकर अच्छी जे अल्प बयस हूँ कि वयस्क लोक हूँ टाइप 1 डायबिटीज जोटा अल्प बयस लोक पिला होता है स्त्री पुरुष उभय क्षेत्र में यहाँ देखा दे पारे एवं टाइप 2 डायबिटीज से वयस्क लोक मानकर डायबिटीज होता है। तो यही दुई प्रकार टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो ये दुई प्रकार रे जिते डायबिटीज जदि जना पड़ा
ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଥରେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯଦି ଡାକ୍ତର କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଯେ ପୁଣି କେବେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥାଏ ଏବଂ ରେଟିନା କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତାଙ୍କ ରେଟିନୋପାଥି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ଟାଇପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ରେଟିନାର ଲେୟାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଡାଇବେଟିସର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାର ଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ। ତ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ କାହାର 6 ମାସକୁ ଥରେ, କେଉଁମାନଙ୍କର 4 ମାସକୁ ଥରେ କି 3 ମାସକୁ ଥରେ ଏମିତି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ରୋଗୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ରୋଗଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ତାର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଆମର କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନରୁ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ରୋଗଟି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଜମେ ଆଖି ଭିତରେ ଏବଂ ଭିଟ୍ରିୟସକୁ ରକ୍ତ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆହୁରି କ୍ଲୋଜଲି ମନିଟର କରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। 2 ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ମାସକୁ ଥରେ ଦେଖି, କାହାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଆଜିକାଲି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବି ଭଲ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁବେଳେ ସର୍ଜରୀ ବି ଦରକାର ନ ହେଇପାରେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲେଜର ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କିଛିଟା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଟିନୋପାଥି ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଟିନାଟି ଗୋଟେ ଆମର ଖୁବ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ। ଏଠି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାର ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥାଏ ଯେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ତାର ଚିକିତ୍ସା ବେଳ ଥାଉଣୁ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କିଛିଟା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ଲେଟଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଧରନ୍ତୁ ଲୋକଟିକୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ ଯେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ଆମେ କାହିଁ ଯାଇକି ଆଖି ଦେଖେଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ଯିବୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇପାରେନି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ରୋଗଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲା ପରେ ତାକୁ କଳା ଛାଇ ଦିଶିବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବ। ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଲେ ରୋଗୀ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ ରେଟିନାର ହେଇଯାଏ। ରେଟିନା ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ନାୟୁ, ତାର ଯଦି କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ, ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ରେଟିନୋପାଥିର ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋର ଆଖିଟି କେତେ ଦୂର ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି? ଏଇ ରେଟିନୋପାଥି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାରେ ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ରୋଗୀଟିକୁ ଆମେ ଯେବେ କହୁ ଯେ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ବର୍ଷେ ହେଉ କି 6 ମାସ କି 8 ମାସ ହେଉ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ରେଟିନୋପାଥି ଥାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭଲ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖିବାର ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାକୁଲା କୁହା ହୁଏ, ସେଇଠି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଭିଟ୍ରିୟସ୍ ଭିତରକୁ ରକ୍ତ ଝରି ନଥିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଦିଶେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରେଟିନୋପାଥି ଥାଇକି ବି ସୁଦ୍ଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା ଆଗରୁ, ମାନେ ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଧରନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାକୁଲାର ଇଡିମା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଟରେ ଆମର ରକ୍ତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଏବଂ ରୋଗଟି ଯଦି ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ରେଟିନାର ଡ୍ୟାମେଜ ବି କମ୍ ହେବ, ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ବି କମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଉଭୟ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ଉଭୟ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ନିହାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କଲେ ରେଟିନୋପାଥି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତାର ପର ଷ୍ଟେଜରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇପାରେନି, କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଭିଜନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେନି। ତେବେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ରେଟିନୋପାଥି ସମୟରେ ତାର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର? ଡାଇବେଟିସ୍ ଥରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସଚେତନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ମେଜର ଯେଉଁ 4ଟା ଅର୍ଗାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କି ବ୍ରେନ୍, ହାର୍ଟ, କିଡନୀ ଏବଂ ଆଖି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଦରକାର ହୁଏ, ଏହି ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥାଏ ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର କେମିତି ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଯାଇକି ସେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମତା ଆଉ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ
ଏବଂ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ରୋଗଟି ଯେମିତି ଅର୍ଗାନଟିକୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟ ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ରୋଗଟି ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ରେଟିନାକୁ ବା ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ କେବେ ତାର ରେଟିନୋପାଥି ହବ କି ନ ହବ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ସଠିକ ଭାବରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ସୁଗର ଲେବୁଲଟା ଯେମିତି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତ ସୁଗର ଲେବୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମତା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସେ ଔଷଧ ଦେଇଥିବେ ସୁଗରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମାନିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ଆମର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟାୟାମ ଏସବୁ ନିହାତି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଆ ପାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଆଖିର କେମିତି କିଛି ରହିଛି କି ବ୍ୟାୟାମ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁଟି ସୁସ୍ଥ ରହିବ? ନାଇଁ ଆଖିର ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ବ୍ୟାୟାମ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଦରକାର ଶରୀର ସେତିକି ଆମେ ପାଇପାରୁ। ସେତିକି ପାଇପାରିଲେ ଆମର ମେଜର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ରେଟିନା ଅକ୍ସିଜେନ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ରେଟିନୋପାଥି ହେବାର ଚାନ୍ସଟା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଆମର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବେ କରୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷାଟା ଯେମିତି ନିଶ୍ଚୟ କରାହେବ। କାହିଁକିନା ରେଟିନୋପାଥି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସେଟା ତ ଜାଣି ହେବ କେବଳ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ସେଠି ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ ନ କରୁ ନିୟମିତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ରେଟିନୋପାଥି ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତାର ମୂଳରୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଉ କିଛି ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଧରିଥାଏ, ଆଖି ଭିତର ଲାଲ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରେଟିନୋପାଥି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ନାଇଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଟିନୋପାଥି ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମର ଆଖିର ଯେଉଁ ଭିତର ଲେୟାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୁରା ଇନର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର ରେଟିନା ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଏମିତି ସାଧାରଣତଃ ଆଖି କେତେଜଣଙ୍କ ଲାଲ ବି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରେଟିନୋପାଥିର କିଛି ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ଆଖି ଲାଲ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ କମାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆଖି ଲେଞ୍ଜରା ହେବା ଆଉ ସେଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, କି ବେଳେବେଳେ ଏଲାର୍ଜିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଞ୍ଜରା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ସେମିତି ସବୁବେଳେ କି ରେଟିନୋପାଥି ତା ପାଇଁ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। ରେଟିନୋପାଥି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଇ ରେଟିନାର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରୋଗ ରହିଛି? ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେହ ମଧ୍ୟରେ, ଧରିନିଅ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଟିବି ରୋଗ, ଟିବି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ରେଟିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ତାର ମାନେ ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରି ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ହୁଏ ଆଖିରେ, ଲେପ୍ରୋସିସ୍ ଆଉ ଏଡ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ରେଟିନୋପାଥି ଆମର ଆଖି ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମିଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମାଆ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରେଟିନାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ରକ୍ତ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅଛି ଯେମିତି ଥାଲାସେମିଆ, ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ରକ୍ତର କର୍କଟ ରୋଗ ଏସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ରେଟିନାର ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ଲିଡିଂ ଡିଜର୍ଡର ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ରେଟିନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରୋଗ ରହିଛି ଯେମିତି ବୟସ ଜନିତ ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମାକ୍ୟୁଲାର ଡିଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମଧ୍ୟ ରେଟିନାରେ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ରେଟିନାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ପର୍ଦ୍ଦା ଭିତରରୁ ତା ନର୍ମାଲ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆଘାତ ଜନିତ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏମିତି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ବି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ରେଟିନା ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲୋକ ଆମର ଯେମିତି ବରଫ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରେଟିନା ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେଟିନା ଉପରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଉ ରେଟିନାର କର୍କଟ ରୋଗ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଟିନୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଗୋଟେ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍, ତାକୁ ରେଟିନାର କର୍କଟ ରୋଗ କୁହାହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେଟିନା ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନର୍ମାଲ ଟର୍ମ ଟାଇମ୍ରୁ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ 7 ମାସ 8 ମାସ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ବେବି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଟିନୋପାଥି ଓ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ରେଟିନାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟିନୋପାଥିର କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି? ସେ ରୋଗ ଅନୁସାରେ ରେଟିନାର ଚିକିତ୍ସା କରାହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରରେ ଆମର ରେଟିନାରେ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡିଂ ଅଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେଟିନାଲ ଭେନ୍ ଅକ୍ଲୁଜନ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଟିନାଲ ଭେନ୍ ଅକ୍ଲୁଜନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଲିଂ ହୁଏ, ତାକୁ ପାପୁଲିଡିମା କହନ୍ତି, ଗ୍ରେଡ୍ ଫର୍ ହାଇପରଟେନ୍ସିଭ୍ ରେଟିନୋପାଥି। ଏଥିରେ ସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରର ମାପି ତାର ଯଦି ଅଧିକା ଥିବ ତାର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତାର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା।
ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କାହିଁକି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଡନୀ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ନାନାଦି ଚିକିତ୍ସା ଆମର ଜେନେରାଲ ଫିଜିସିଆନ୍ ସେ ସବୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଖି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଖିର ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ବାହାରିଛି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ କରି ତାର ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାର କରାହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ସର୍ଜରୀ ବା ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ? ଅନେକ ସମୟରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ରୋଗଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗର ଉପଶମ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମର ରେଟିନାର ସେଣ୍ଟର ବା ମ୍ୟାକୁଲା ଯଦି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ତାର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଅଂଶ ଜମିକି ତାର ଦେଖିବାରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଟି ଭେଜେଫ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ରୋଗର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ବା ଡାଇବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଯୋଉ କରାଯାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ ଚିକିତ୍ସା ନା ତାର କିଛି ଅଲଗା ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ରେଟିନାରେ ସେଇଟା ଆগে ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ରେଟିନୋପାଥିରେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତାର ଯଦି ଦେଖିବାର ପିତ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ମ୍ୟାକୁଲାର ଯଦି ତାର ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାର କି ଧରଣ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଇକି ସେ ଅନୁସାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ତାର ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଜମିଥାଏ ତା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇଛି ରୋଗଟି ସେଥିରେ ତାହେଲେ ଆମର ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆର୍ଲି ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଲେଜର ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଉପଶମ ମିଳେ, ରୋଗଟିକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଥାଉ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ଭେଜେଫ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହୁଏ। ଯଦି ରୋଗର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତକ୍ଷରଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇକି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅନେକ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭିଟ୍ରିୟସ୍ ହେମୋରେଜ୍ କୁହାହୁଏ, କିମ୍ବା ସମୟ ସମୟ ରେଟିନାରେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଟ୍ରାକ୍ସନାଲ ରେଟିନାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ହୁଏ, ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ହେଇପାରେ ଏବଂ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଛିଟା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଖିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାଟା କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆମର ରୋଗର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଉ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କାହାର ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ଏହା ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦିଆହୁଏ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ରୋଗରୁ, କିନ୍ତୁ এই ରୋଗଟି ଯେହେତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗଟି ଯେହେତୁ ମାନେ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରାହୁଏ। ହଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ସେମିତି ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରି ସେ ରୋଗଟାକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀ ପଚାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଖି ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭାବରେ ଭଲ ଦିଶୁଛି ଆମକୁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ବଢ଼ିବନି ତ ପୁଣି ପରକୁ, କାହିଁକିନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଲା ପରେ ତାର କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ରୁହେ ଆଖିରେ, ସେତିଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତି, ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରଭାବ କଟିଗଲା ପରେ ରୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ରୋଗଟି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯଦି ଦେଖୁ ରୋଗଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର କେତେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ କି ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ଭାବରେ ହେବ କି ଲେଜର କରାହେବ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ରୋଗର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ଆଉ କେବେ ବି ଏଇଟା ଏମିତି ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଥରେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଚିକିତ୍ସା ଥରେ କରିଦେଲୁ ଆଖି ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ରୋଗ ଇଏ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଦିଆଯାଏ ତା କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଏ ଅତି ବେଶୀରେ 2-3 ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା କମି ଯାଏ, ତାପରେ ଆମର ଡାଇବେଟିକ୍ର ଯୋଉ ରେଟିନୋପାଥିର ବଢ଼ୁଛି କି ବଢ଼ୁନି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମେସିନ୍ ସବୁ ଅଛି କରିକି ତା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାହୁଏ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ପ୍ରଭାବରେ ରୋଗ କମିଗଲା ପରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କମିକି ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖୁ। ଯଦି ରୋଗ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ଦିଆ ହୁଏ ଔଷଧ ଆକାରରେ ଆମର ଦିଆହେଉଛି ଆଖି ଭିତରେ। ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ସେମାନେ ନିଜର ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଥିରେ ତ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେମିତି ଆଖି ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେହର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକଟା ମୁକ୍ତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ତାର ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି, ତାର ଶର୍କରା ଅଂଶ, ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଂଶ, ତାର ଜୀବସାର ଅଂଶ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର ଦେହର ବିଭିନ୍ନ
ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ସଂଯମତାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଅର୍ଗାନ ପାଇଁ ସେଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୂଳରୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ନ ଜଗିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ତାର ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଲେଜର ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଲେଜର ଥେରାପିଟି କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆମର ଲେଜର ଥେରାପି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରୋଲିଫରେଟିଭ୍ ରେଟିନୋପାଥି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଲେଜର ଆମର 2 ସିଟିଂ ବା 3 ସିଟିଂରେ ଲେଜର କରାହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ପାନ୍ ରେଟିନାଲ ଫଟୋକୋଆଗୁଲେସନ ବୋଲି କୁହାହୁଏ। ସେଟା ଆମର 2 ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ କରାହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ରେଟିନାର ସେଣ୍ଟରରେ ବା ମ୍ୟାକୁଲାର ପାଖରେ ଯଦି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଜମିଥିବ ଆଗ ସ୍କାନିଂ କରି ତାର ଦେଖା ହୁଏ ଯେ ଲେଜର ତା ଦେହରେ କରିହବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଲେଜର କରିବାର ଆମର ସୁଯୋଗ ଥାଏ ଲେଜର କରାହୁଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଏରିଆରେ ଯଦି ତାର ଜମି ଯାଇଥାଏ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଜମିଥାଏ ତାହେଲେ ଆଗ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ତାକୁ କମେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଜର କରାହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବା ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଟିନୋପାଥି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ମଧୁମେହ ରୋଗୀକୁ, ସେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଥାଏ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ନା ରେଟିନୋପାଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଟା ଆମ ରେଟିନାଟା ହଉଛି ଭିତର ଲେୟାର ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ କାମ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରେଟିନୋପାଥି ହବାର ସେମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଉ ଅଛି ଅଧିକା ସମୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କଲେ ଆଖିର ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହବା, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ପାଇଁ, ଆଖିର ମସଲ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମର ଆଖିକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ଶେଷରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଛେ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର 3ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। 3ଟି ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଦ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିୟମିତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରୀକ୍ଷା। ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ରେଟିନୋପାଥି କି ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରେଟିନୋପାଥି କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଏଥିରେ କେମିତି ନିଜ ଚକ୍ଷୁର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣ ଅନେକ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ରେଟିନୋପାଥି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓଝା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭେଟିଦେବୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ସଜାଗ ନ ହେଇ ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା, ପଛରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବା।